بات یہ ہے کہ آج معذوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اگر ہم بات کریں دنیا بھر میں تو کئی فیورز دیے جاتے ہیں. مطلب کوئی بھی آپ کے اندر ڈسیبلٹی ہے اور اس کی وجہ سے آپ اپنے کام پورے طریقے سے بھرپور طریقے سے نہیں کر پا رہے، تو حکومت کی طرف سے بھی آپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے. جو وہاں پر لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی سپورٹ کیا جاتا ہے. عمارتوں میں ریمپس ایسے بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو آنے جانے میں پریشانی نہ ہو، مشکلات نہ ہو. ہمارے یہاں سلسلہ تھوڑا سا اور ہے. ایک تو فائنز اتنے کم ہوتے ہیں، یعنی کہ بلڈنگ بن گئی اربوں روپے کی، اور فائن اس کے اوپر ہوگا چند سو کا یا 1000 کا اگر ایک سال میں، وہ بھی ایک سال میں، کہ اگر آپ نے ریمپس پراپر نہیں بنائے، فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. ہمیں چاہیے کہ ہماری جو سڑکیں ہیں نا یہ ویل چیئر فرینڈلی ہونی چاہیے. یہ گاڑیاں فرینڈلی نہیں ہیں. یہ اچھا جو ریسٹورنٹس ہیں، چاہے ریسٹورنٹس ہیں، کوئی بھی ایسی جگہ سب پہ ریمپ ہونا چاہیے، اور یہ دیکھ کے چیزیں کنسٹرکٹ کی جائیں کہ یہاں پہ معذور افراد بھی رہتے ہیں جو کہ ویل چیئر پہ آن دیئر اون ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں انفراسٹرکچر اتنی اسمارٹلی اینڈ انٹیلیجنٹلی ڈیولپ نہیں کیا جاتا کہ جو ہمارا معذور یہاں پہ جو ہمارا فرد ہے وہ خود کو، مطلب وہ معذور ہوتا نہیں ہے لیکن ہمارے ویک انفراسٹرکچر کی وجہ سے خود کو معذور تصور کرتا ہے. اور سماؤ پاکستان میں سب سے بڑی آئرنی ستی یہ ہے کہ آج کے دن جو ہم بات کریں کہ آج معذوروں کا عالمی دن ہے، ہمارے ملک کے معذور بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہم میں کتنا پوٹینشل، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. حالات کچھ تھے لیکن ہم نے فائٹ کر کے لیے اپنے لیے وہ جگہ بنا لی جس کا ہم خواب دیکھ رہے تھے. لیکن جن سہولیات کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ سہولیات سمہاؤ ہم انہیں دینے سے قاصر ہیں. لیکن بدیہ میں تھوڑا سا آپ سے یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بات کر رہی ہیں یہ جو جس طریقے سے کہ معذور افراد کو سہولیات دی جائیں، ہمارا انفراسٹرکچر اس طریقے سے ڈیولپ کرنا چاہیے. بھائی انفراسٹرکچر ہے کہاں جس کو ڈیولپ کریں؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو سڑکیں ہیں اس کے اوپر ٹریکٹر کے علاوہ کون سی گاڑی صحیح سے چل سکتی ہے؟ موسٹلی آپ دیکھیں کہاں پر ہے اتنا اچھا انفراسٹرکچر، یہاں پر خرچ ہی نہیں کیا جاتا. جب ایک نارمل ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو سچویشن کیا ہے، یہاں پر فوکس نہیں ہے کسی بھی چیز پہ، تو ایسے میں جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں ان کے اوپر خصوصی فوکس ہونا چاہیے. نہ صرف یہ کہ سڑکوں پہ، عمارتوں میں، ہر جگہ پرائرٹائز کرنا چاہیے کسی بھی طرح کی ڈسیبلٹی ہو، ہر جگہ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی حوالے سے کہیں پر بھی فوکس ہو؟ تعلیم میں، ان کی یونیورسٹیز میں، نوکریوں میں ان کا کوٹا ہونا چاہیے. کوٹا موجود ہے بٹ سما اس کو ایکسرسائز نہیں کیا جاتا. ابیہا اکرم جو کہ ڈائریکٹر پروجیکٹ اسپیشل ٹیلنٹ ایکسچینج پروگرام ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ابیہا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. ابیہا ایک بہت بڑی آئرنی ہے ہمارے ملک میں جس سے ہم فائٹ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو ملک میں بہت ساری جگہوں پہ، ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے انسٹیٹیوٹس میں کوٹا تو موجود ہے معذور افراد کے لیے. پھر بہت ساری آسائشوں کی، بہت ساری سہولیات کی بات بھی کی جاتی ہے، وہ نظر نہیں آتی. تو ان سہولیات کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا معذور طبقہ کتنی مشکلات کا شکار ہے. بہت شکریہ. آپ نے آج انٹرنیشنل ڈے جو کہ پرسنس ود ڈسیبلٹیز کا پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور اس وقت پاکستان میں بھی ڈسیبلٹی رائٹس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے، کیونکہ ریسنٹلی ہمارے پاس جو لیجسلیشن ہے پہلی ہیومن رائٹس پرسپیکٹو پہ ڈسیبلٹی رائٹس ایکٹ جو ہے وہ اپروو ہوا، اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن پہ کام بھی ہو رہا ہے. اور ان کی کمیٹیز، اسپیشل کمیٹی انڈر دا لائک اسپیکر نیشنل اسمبلی اسٹیبلش ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منسٹری آف ہیومن رائٹس کی کونسل آن دا رائٹس آف پرسنس ود ڈسیبلٹی ہے. تو ہمیں کچھ ایگزامپلس جو اب پازیٹیو نظر آ رہی ہیں کہ جب لیجسلیٹو چینج آئے گی اس کے ایسے پروٹوکالز ڈیولپ ہوں گے کہ ہم تمام لائن منسٹریز کے ساتھ مل کر اس پہ کام کریں. ڈسیبلٹی کا مسئلہ صرف ڈسیبلٹی کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے پورے معاشرے کا مسئلہ ہے کہ اس کو آپ انیبل کیسے کرتے ہیں، وہ انوائرمنٹ کیسے کریٹ کر کے دیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کی فائنینشیل ایلوکیشنز بھی ہو رہی ہے، بجٹ آنے والا ہے، اس کے اندر ڈسیبل پرسنس کے لیے کتنے فیصد بجٹ ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح جب ہم سینسس کی بات کر رہے ہیں تو ڈیٹا موجود نہیں ہے، ہمیں ابھی تک نہیں پتا، سینسس میں کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ڈیٹا کے اندر پرسنس ود ڈسیبلٹیز کو سیگریگیٹڈ طریقے سے انکلوڈ کر سکیں. یہ ابھی تک مجھے بتائیں کہ کوئی اسیسمنٹ کیا ہے، کہ پہلے تو ایک اسیسمنٹ 2017 میں آئی تھی کہ رفلی 20 ملین پیپل جو لوگ ہیں وہ ایسے ہیں جن کو کسی بھی طرح کی ڈسیبلٹی ہے، لیکن آپ کے پاس ظاہر ہے کہ اعداد و شمار بہتر ہوں گے تھوڑے.
यहाँ पे 10 से 15% ग्लोबली कहा जाता है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, उसमें से भी 50% जो है वो वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी हैं और 80% वो लोग हैं जो रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान की जो अभी रिसेंट सेंसस हुई थी उसमें 0.4 है जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है और इवन इन द बलूचिस्तान और कुछ एरियाज में तो उनको आइडेंटिफाई किया ही नहीं गया। तो अभी हम जो नई सेंसस है उसके अंदर वाशिंगटन ग्रुप ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस को इंक्लूड करवाना बहुत जरूरी है। हमने पिटीशन भी की और उसका सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया कि आप सेंसस में उनको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त टाइम इतना शॉर्ट था और उसके ऊपर जो न्यूमरेटर्स थे उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर्ली नहीं हो सकी थी। एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो 1998 का सेंसस हुआ था, आपके इल्म में होगा, उसमें जो परसेंटेज था डिसेबल लोगों का वो था 2.49%, ठीक है, और 2017 के जो सेंसस में जो नंबर आया है वो 0.48% है। तो यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि भाई हमने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में या हमने ऐसे क्या हेल्थ केयर में ऐसा क्या कर दिया कि जो डिसेबिलिटी का रेशियो है वो गिर गया 20 साल में। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट। हमारे एग्जैक्टली जो सवाल किया जाता है वो ये किया जाता है कि आपके यहाँ कोई मफलूज या कोई डिसेबल्ड तो नहीं है फैमिली में, या खसूसी फर्द या डिसेबल, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं। हालांकि हम लोग पर्सन फर्स्ट और फिर डिसेबिलिटीज, तो आप उसके लिए जब ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि आपके पास अगर ग्लासेस लगाने के बाद भी अगर आपको नजर नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपकी ब्लाइंडनेस है। फिजिकली चलने के लिए आपको काउंट करने के लिए आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से सवाल कर रहे हैं। डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना हमारी सोसाइटी में अभी तक उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आज भी बल्कि इंटरनेशनल डे पे हम लोग पार्लियामेंट हाउस में विद स्पीकर नेशनल असेंबली एक इवेंट मेन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहाँ पे तमाम पार्लियामेंटेरियन, UNFPA, ऑल द की डिग्नेटरीज आर कमिंग, कि ताकि हम लोग जेंडर बेस्ड वायलेंस और जो बिल है डिसेबिलिटी राइट्स लेजिस्लेशन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात कर सकें। और जब हम पार्लियामेंट पे बैठ के इस पे बात करेंगे तो जैसे आज का जो थीम है कि लीडरशिप एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन द पोस्ट कोविड रिस्पांस, तो उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। और उसके अंदर ज्यादा दुनिया देख रही है पाकिस्तान में, मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड हमारी अक़वाम मुत्तहिदा में जो स्पीकर हैं वो भी शीज विजुअली इम्पेयर्ड, वो वहां जाके झंडे गाड़ रही हैं, वो जिस तरीके से बात कर रही है, जिस तरीके से गुफ्तगू कर रही है, उनकी पूरी फैमिली की स्ट्रगल, उनके भाई उनकी बहन जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है उनकी स्ट्रगल हमारे सामने ही है। हम आपकी स्ट्रगल भी देख रहे हैं कि किस तरीके से आप भी स्ट्रगल कर रही हैं। और अभी जैसे देखा कि पिछले दिनों यहाँ पे सिंध में कितना मुश्किल होता है कि सिंगल पेरेंट के लिए शनाख्ती कार्ड का हसूल बहुत तकलीफ दे प्रोसेस होता है। तो वो भी एक लड़की जो कि व्हील चेयर पे थी, उसने वो मुकदमा लड़ा, वो मुकदमा जीती और 5 साल बाद तो वो तगोदो मिले। तो हमें पता है कि हमारे जो अगर हम मैं माजूर का वर्ड कहते हुए मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं माजूर नहीं बोलूंगी, लेकिन हमारी जो ये स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी है ये कहीं ज्यादा हार्ड वर्किंग है हमसे। आप भी एक इंस्टीट्यूट एक इदारा रन करी है, तो किस तरीके से आपको लगता है कि हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग माजूरी के वर्ड जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और सबसे इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसके ऊपर भी अफराद बाहम माजूरी और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो राइट टर्मिनोलॉजी है इसको ही हम यूज नहीं करते, क्योंकि स्टिग्मा जो है वो डिसेबिलिटी के साथ अटैच्ड है। हमें लगता है कि डिसेबिलिटी कुछ बुरी चीज है, लेकिन ऑब्वियसली डिसेबिलिटी इज अ वेरी पॉजिटिव एंड आवर आइडेंटिटी, वी आर रियली प्राउड ऑफ इट। इसके साथ साथ हम लोग डिसेबिलिटी पे जब काम करने के लिए जाएं तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज की विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आप लोग इनिशियली बात कर रहे थे कि रैम्प्स नहीं है, बैंक में, हॉस्पिटल में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर नहीं है, अगर कोई भी जाता है तो उनको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है। तो इन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को घरों से बाहर निकालें। जो लोग उम्र कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं उनको बाहर आना चाहिए। यू गाइस आर मीटिंग द स्पीकर साहब और बाकी सारे लोगों से, पार्लियामेंटेरियंस थे, तो उनसे कहें कि ये जो सेंसस अगर हो रहा है तो काइंडली इसके अंदर ऐसे लोग भेजे जाएं घरों पे जो प्रॉपर्ली डायग्नोज कर सकें, और यस और नो का क्वेश्चन नहीं है कि डिसेबल्ड है या नहीं है, देयर हैज टू बी अ वे कि जिससे पता चलाया जा सके, प्रॉपर फिगर सामने आ सके। बिल्कुल जी,
इस पे हमारी उनसे यही निगोशिएशन चल रही है कि वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट के इंक्लूसिव सेंसिटिव रिस्पांस के लिए हम लोग न्यूमरेटर्स की ट्रेनिंग्स भी करवाएं और उसके साथ साथ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से ऐड होने चाहिए ताकि वो जब सवाल करें तो एटलीस्ट फैमिलीज उस पर रिस्पॉन्स कर सकें। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसको हम लोग ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अबिया अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड आई एम श्योर कि काफ़ी कुछ बेहतर हो सकता है अगर सुना जाए, प्रोसेस किया जाए और उसके ऊपर अमल किया जाए। तो मसला एक तो है कि ऐड नहीं कर रहे हैं हमको पॉपुलेशन में, दूसरा एक्सेप्टेबिलिटी का। एक्सेप्टेबिलिटी व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि स्टिल हमारा एक तबका है जिनको अभी तक जो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। मैं बड़े बड़े कुछ वजीरों की, पंजाब के भी वजीर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी थी, उन्होंने डिसेबल अफराद के बारे में जो उन्होंने बयान दिए थे, तो मेरे ख्याल से ये सोच है जिससे हमें फाइट करनी है।